ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тиловати ахборо манзури шумо менамоем аз телевизиони Тоҷикистон. 17 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва такон бахшидан ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ бо сафари корӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. бо зидди кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Истарошан оғоз ёфт. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бинои таълимӣ ва хобгоҳи мактаб-интернат барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Истарошанро ифтитоҳ намуданд. ҳамчунин дар мактаб-интернат барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Истарошан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 4 иншооти соҳаи маорифро ки дар шаҳру ноҳияҳои Истарошан, Панҷакент ва кӯҳистони Мастшои вилояти Суғд сохта шудааст, тариқи фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. 17 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва такон бахшидан ба рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бо сафари корӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. бо зидди кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Истарошан оғоз ёфт. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бинои таълимӣ ва хобгоҳи мактаб-интернат барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Истарошанро ифтитоҳ намуданд. иншоо дар заминаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорон бунёд ёфта дастрасии ятимонро ба таҳсили босифат таъмин месозад. муассисаи мо ки яке аз муассисаҳои садамавӣ ба ҳисоб мерафту шароити хуби таълимро доро набуд, имрӯз бо файзи қудуми ҷаноби олӣ дорои тамоми шароитҳои замонавӣ барои таҳсил ба истифода дода шуд. ин барои таълими хуби хонандагон сатҳи донишомӯзии онҳо замина мегузорад. бинои таълимӣ бо 16 синфхонаи муҷаҳҳаз бо лавозимоти хониш тарҳи муосир дошта, дар он барои 520 хонанда шароити хуби таҳсил фароҳам оварда шудааст. ҳаргиз оғӯши гарми волидонро надида бошам ҳам ҳарорати оғӯши гарму меҳру шафқати ҷаноби олиро ҳамарӯза эҳсос мекунам. дар фазои меҳру муҳаббати бепоёни сарвари давлат зиндагӣ ва таҳсил кардан ин инояту ифтихор барои мо ятимон аст. фаъолияти китобхонаҳои электронӣ ва анъанавӣ, кабинетҳои фанӣ ва синфхонаҳои компютерии пайваст бо шабакаи интернет ба ташаккули донишу маънавиёти хонандагон мусоидат менамояд. дар маҷмӯъ 20 нафар омӯзгор ва мураббияҳои соҳибтахассус метавонанд донишу ҳунар, истеъдод ва эҳсоси худшиносии тарбиятгирандагонро дар шароити мусоид тақвият бахшанд. иншооти варзишие ки ҷавобгӯ ба талабот бунёд шудааст ба тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби хонандагон ба машқу тамрин замина мегузорад. зиндагии тарбиятгирандагон дар хобгоҳи дорои шароити сатҳи баланд интиҳои ташвишу нигаронии онҳо шуда ба камолоти онҳо дар муҳити солим замина мегузорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани шароити будубош ва таълиму тарбият дар мактаб-интернати шаҳри Истарошан ба гурӯҳи соҳибкорон изҳори сипос намуда, иқдоми онҳоро намунаи олии инсондӯстӣ ва ҷонибдорӣ аз сиёсати иҷтимоии роҳбари давлат маънидод карданд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 4 иншооти соҳаи маорифро ки дар шаҳру ноҳияҳои Истарошан, Панҷакент ва кӯҳистони Мастшоҳи вилояти Суғд сохта шудааст, тариқи фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. бунёди 4 иншооти соҳаи маориф ки аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тариқи фосилавӣ ифтитоҳ шуд ба таъсиси зиёда аз 100 ҷойи кории нав ва барои дар шароити хуб ба таҳсил фаро гирифтани зиёда аз 2000 хонанда дар ду баст дар вилояти Суғд мусоидат менамояд. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо як гурӯҳ кӯдакону наврасони ятим мулоқот намуданд. таваҷҷӯҳ ба ҳалли мушкилот ва дар муҳити солим ба воя расонидани кӯдакони ятиму бепарастор дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи меҳварӣ дорад ва мо намегузорем ки шумо лаҳзаи худро бекасу танҳо бубинед, таъкид доштанд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. دانش دلی پیر برنا بود بیا موضوع بشنو زی هر دانشه بیا بیزی هر دانشه را میشه من محکم و مقدس خواننده صنف سی این بارگاهی معرفت بوده از اقدام معرفت پرورانه و انسان دوستانه شما بابا جان عزیز جهتی به هر یک خاندان طیفه نمودنی کتاب شاهنامه بی زوال به وجد آمده داستان را با آزمونی بین المللی شاهنامه‌خوانی که در شهر کرمانشاهی ایران برگزار گردید از روی نمینت
فارسی بهترین شاهنامه‌خوانی جوانی خارجی قرائت نموده سزاوار شاه جایزه گردیدم. بابا جان عزیز، از تجلی روی شما دنیای ما کودکان جلوی تازه گرفته و بینای نوی ما باز هم زیبا و گلپوش گردید. از غمخواری های شبانه روزی شما پدری معنوی ما دائما برخوردار بوده. شکرانه میکنیم که ما سرزمینی بهشت‌آسا زندگی داریم. سپس رهبری دولت محترم امامعلی رحمان با 120 نفر نورسان جوانان نیازمند مجموعه سر و لباس، شیرینی و مبلغ‌های پولی تقدیم نموده از آنها آموزش علم و هنر مطابق به زمان معاصر را طلب کردند. توانا بود هر کی دانا بود، زیدانیش دلی پیر ورنا بود، بیاموز و بشنو زی هر دانشه. مقدس محکم و خواننده صنف سیوم مکتب اینترنتی کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر استرفشن می باشد. این دختر فعال و علمدوز به سن خورده خود نگاه نکرده، حلقه در مطالعه اثرهای ادیبان کلاسیک مهارت خاصه پیدا کرده است. تلاش و کتاب دوستداریش او را در بین همسالان نمونه عبرت گردانیده است. باران که شدی مپرس این خانه کیست، سقفی حرم و مسجد و میخانه کیست. اشتراک در آزمون‌های جمهوریوی از جمله فروغ صبح دانای کتاب است باعث گردید که دانش ادبیش باز هم تکمیل یابد. مناسبت و آداب و رفتار نمونوی محبوبیت او را در بین همسبقان و هیئت آموزگاران افزون کرده است. از روزهای اولی به مکان علم و دانش قدم نهادنش مقدس دختری که خیلی خوش ذهن و با عقل بود. وی با خصوصیت‌های بهترین رفتار نیک و کردار نیکش در بین خوانندگان فرق میکرد. ضمن صحبت با ما وابسته به تکمیل دادن دانش و مهارتش با شوق صحبت نموده. هر یک سخنش را با عباره و یا جمله از آثار ادیبان مکمل مینمود. در عشق قرار بیقراری است، در عشق قرار بیقراری است، بدنامی عشق نامداری است، چون است شماری عشق پیدا، مشمرک شماری به شماری است. آموزگاران این مؤسسه تعلیمی نیز از شاگردشان همچون خواننده ذکی و تیزهوش یادآور میشوند. به اندیشه آنها مقدس کوشش میکند تا در آموزش فنهای گوناگون که در این مؤسسه آموزش میدهند پیش قدم باشد. وی میخواهد که از همه فنها پیشرو و پیشقدم باشد. با خوانندگان صنف با دوگانه‌هایش مناسبتی خیلی خوب دارد. با آنها یکجایه درس میکند و آنها به تیار کردن درس‌هایشان یاری میرساند. اشتراک مقدس در آزمون بین المللی شاهنامه‌خوانی که به طور آنلاین در جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید نشان داد که این دخترک تاجیک نه تنها داستان‌های این شاه اثر را به خوبی از یاد کرده است بلکه قرائت خیلی زیبا دارد. آمد از شهری تهران زمین که سهراب شد کشته بر دشت کین، خبر ز به شاهی سمنگان رسید، همه جام برهشتم بردرید، به مادر خبر شد که سهرابی گرد، به تیغی پدر خسته گشت و بیمرد، بیزد چنگ و بیدرید پیراهنش، درخشان شد آن لعل زیبا تنش، برآورد بانگوی و خروش، زمان تا زمان زه می رفت هوش، مران زلفی تاب داده کمند و انگشت پیچید و از بام بیکند، همان خاکی تیره به سر برفکند، و دندان زی بازوی خود گشت کند، به سر برفکند آتش و برفروخت، همه موی مشکین بر آتش بیسوخت، همه گفت که جانی مادر کنم، کجایی سرشته به خاک و به خون، دو چشمم بره بود گفتم مگر، زی سهراب و رستم بیابم خبر، گمانم چنین بود گفتم کنون، بیگشتی
توجه خصوصی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ساحه مکتب و معارف و تشکیل آزمون‌های جمهوریوی باعث گردیدند که در مدت کوتاه چنین نورسان دانش دوست در سطح محل، جمهوری و حتی در سطح بین المللی شناخته شوند. من افتخار میکنم که هم عصر پیشوای ملت هستم و در شعاع مهری پدرانه پرزیدنت زندگی دارم. ما یتیمان از تشبوس جناب عالی در سمت رشد معرفت ذهنی تشکیل آزمون‌های جمهوریوی بسیار خرسندیم. زیبی همه منبر و هر جا و مکان است، سیمای وطن مردی خدا شعری شیان است. نامش نفقت وردی زبانی همه کشور، امامعلی ماست و رحمانی جهان است. مقدس نیز یکی از چنین طفلان خوشبخت سالهای صاحب استقلالی است که این شرف نصیبش شده است. به من زنگ زدن و گفتن که معلم مبارک باشد، شاگردتان شاه جایزه را صاحب شد. او با خوشحالی بیان می‌دارد که خود را طفل خوشبخت می‌شمارد که در سالهای صاحب استقلالی به دنیا آمده است و از این امکانات و شرایط‌های فراهم گردیده برای تکمیل دانش خود ثمرناک استفاده می‌کند. در دهه تگ چینور دهات گل سرخ شهر استرافشان، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 67 در زمینه توجه رهبر دولت به رشد ساحه معارف با جلب شریکان رشد ساخته شده است. این آرزوی دیرینی ساکنان محل بود. پیشتر در این موضع مکتبی نو نبود. خواننده ها از اینجا در مکتب های دوردست می رفتند و تحصیل می کردند. امروز که این مکتبی نوی حاضر زمان بنیاد گردید، همه مشکلی های اساساً رفت آمد برطرف شد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 67 در دهات گل سرخ با طرح مؤثر بنیاد شده، دارای 11 صنفخانه مجهز با لوازمات خوانش، مجلسگاه، اتاق‌های کاری و دیگر انشاءات یاری رسان بوده برای با تحصیل فرا گرفتن 500 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. ما کودکانی خوشبخت، ما کودکانی آزاد، گویم از دل و جان خوش آمدید بابا جان. 30 نفر آموزگار صاحب تخصص می توانند روند تحصیل خوانندگان را در شرایط سطح بلند براه مانند. در شهرک مهرانی ناحیه کوهستان مسچاه، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 جهت استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی و فراهمسازی شرایط مساعد تعلیم و تربیت نسل نورس با دستگیری حکومت مملکت بنیاد گردیده است. انشاءات مذکور از 2 آشیانه و 3 قسم عبارت بوده، دارای 20 صنفخانه تعلیمی، 8 اتاق کاری، کتابخانه با قرائتخانه، آشخانه با 48 جای نشست، تالار ورزش و تالار مجلس با 210 جای نشست می باشد و در مجموع برای به تحصیل فرا گرفتن 1280 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. ما شکرانه اعظام میکنیم که امروز در ناحیه دوردست‌ترین با تشبث و دستگیری بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان یک مکتبی زمانوی به استفاده داده شد که این برای رشد من بعدی ساحه معارف یکی از اساسهای واقع به حساب خواهد رفت. ناحیه کوهستان مسچاه که خود میوه استقلالیت است، چنین مؤسسه تعلیمی این بار دیگر از سیاستی خردمندانه و معارف پرورانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملتمان شهادت میدهد. ما شکر میکنیم که امروز در این مؤسسه تعلیمی تمام صنفخانه‌های مؤسسه با آزمایشگاه‌های فنی و کابینت‌های فنی طور مجهز گردانده شده است. افتتاح بینای نوی تعلیمی با امکانات وسیع و معاصر علم آموزی تحفه خوب گردید برای ساکنان بخصوص اهل آموزگاران و محصلین ناحیه دوردست کوهستان مسچاه. امروز برای ما نورسان مایه افتخار است که در وطنمان صلح و وحدت حکم فرماست. با قناعتمندی و افتخار اظهار می نمایم که توجه و غمخوارانه
پدرانه پیشوای ملت نسبت به مکتب‌ها از روزهای اول صاحب استقلالی وطن عزیزمان روشن و واضح به نظر می‌رسد. ما خوانندگان منتداری خود را سرول به پیشوای معظم ملت می‌رسانیم که برای ما چنین سطح و شرایط‌ها را فراهم آوردند. جواباً به این غمخواری‌ها کوشش می‌نماییم که با خوانش خوب اعلی تحصیل نموده نامبردار این ملک بهشتاسا که تاجیکستان نام دارد و سرور آن پیشوای معظم ملت هستند می‌گردیم. من منتداری خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما چنین مکتب‌ها و با تمام شرایط‌ها از جمله صنف‌ها با تمام تجهیزات درسی و ورزشگاه‌های زمانوی به استفاده دادند و ما جواباً به این غمخواریات قبل می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی خوانده در پیشرفت تاجیکستان عزیزمان سهم ارزنده خود را گذاریم. بینای نوی مؤسسه تعلیمی جوابگو به طلبات ساحه قامت افروخته در آن صنفخانه‌های فنی به مانند خیمیا، فیزیکا، زبان‌های روسی، انگلیسی و کامپیوتری با نوترین نسل تجهیزات علم آموزی مجهز گردانیده شده است. محض با دستگیری غمخواری و سیاست معارف پرورانه جناب عالی ساحه معارف به مراتب رشد یافته مرحله به مرحله در حدود ناحیه بیناهای نو و زمانوی تعلیمی ساخته به استفاده داده شده ایستادند. امروز نیز بینای مؤسسه زمانوی با تمام تجهیزات‌های ضروری تعلیمی ساخته به استفاده داده شد. منتداری خود و کل آموزگاران و خوانندگان ناحیه را به جناب عالی می‌رسانیم که چنین شرایط‌های نو و مساعد و زمانوی را هم برای تعلیم و هم برای تحصیل مهیا ساخته ایستادند. انشاءات مذکور در مساحت نزدیک به 4 گکتار بنیاد گردیده اهل آموزگاران با اظهار خوشنودی از دستگیری‌های دائمی حکومت مملکت بخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به ساحه علم و معارف ابراز داشتند که با استفاده از چنین شرایط مساعد فراهم گردیده نسل نورس را در روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی و علم و هنر آموزی تربیت می‌نمایند. صحن و راهروهای اطراف بنا سفالک پوش گردیده وابسته به ذوق نسل نورس نشستگاه و صحبتکده‌ها نصب گردیده است.
در دهه پروین شهر پنجکند بینای نوی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 70 و در دهات ماغیان بینای صنفخانه‌های ایلوگی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 94 در دایره هدف‌های سازنده به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد فراهم ساختن شرایط مساعد تعلیم و تربیت به خوانندگان بنیاد شده است که دارای شرایط خوبی تعلیمی میباشند. رشد ساحه معارف و در زمینه بنیاد چنین بناهای نوی تعلیمی فرا گرفتن نسل نورس و جوان به تعلیم و تربیت درست از هدفهای محوری محسوب یافته در این سمت از جانب حکومت کشور پیوسته تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 70 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در مهلت 4 ماه با صفت بلند ساخته شده برای 480 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. ما از آن شکر میکنیم که با تشبثی پیشوای معظم ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یک مدت خیلی کوتاه عاقبت‌های سیر برطرف شده. در دیار کوچکی پروین که عبارت از 220 نفر خواننده دارد یک بینای محتشم زمانوی ساخته به استفاده برده شده. بینای تعلیمی از 12 صنفخانه و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. صنفخانه های تعلیمی مؤسسه نوبنیاد با تجهیزات و عیانیت های لازمه خوانش تامین بوده من بعد روند تعلیم در شرایط معاصر صورت می گیرد. ما خوانندگان این مؤسسه تعلیمی با آرزوی خود رسیدیم، زیرا در مؤسسه تعلیمی تحصیل می‌نماییم که تمام شرایط‌های تحصیل را دارست. با یک جهان احترام عرض سپاسی خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم. بنیاد چنین مؤسسه زمانوی در دهه پروین که آن از مرکز شهر پنجکند بیش از 60 کیلومتر دور است فرح ساکنان را دوچار نمود. دهه پروین 400 نفر اهالی دارد و حالا در مکتب نوساخت 25 آموزگار به 130 خواننده تعلیم و تربیت می‌دهند. تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز و دهه‌های دوردست شهر پنجکند وسعت داده شده برای ساکنان شرایط خوب تامین کرده می شود. در همین زمینه در دهه پشتکوه دهات ماغیان شهر پنجکند همزمان بینای صنفخانه‌های ایلوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 94 مورد بهره برداری قرار داده شد. بینای ایلوگی تعلیمی از 5 صنفخانه تعلیمی عبارت می باشد. امروز روزی خاطرمون برای ما مردمی این دهه است. امروز باشد اینها در فضای گشاد در مؤسسه زمانوی تحصیل کرده ایستادند. این هم باشد شرف و افتخار دهه ما است. طور اطلاع داده شد قبلا بنابر نبودن بینای زمانوی خوانندگان دهه مذکور مسافه 5 کیلومتر را طی نموده در مکتب رقم 94 تحصیل می نمودند. با بنیاد بینای زمانوی من بعد خوانندگان تحصیل را در چنین شرایط خوب ادامه می دهند. من شکری این دولت میکنم، شکری آبادی این دیار میکنم که در این دولتی آباد و آسایشته ما زندگی میکنیم. شکرانه میکنم از این کارهای آبادانی که من کوچه ها آباد شیستاد، دیها آباد شیستاد، سطح زندگی مردم بلند شیستاد. ساکنان دهات ماغیان شهر پنجکند با جانبداری از سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تدبیرهای سازندگی را در دهات من بعد نیز ادامه داده سهم خود را در کارهای آبادانی میگذارند. 17 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر استراوشان کارخانه استحصال آنتیفریز جمعیت دارای مسئولیت محدود کلی سرز را مورد استفاده قرار دادند. اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال 310 تن آنتیفریز بوده محصولات واردات کننده به شمار می رود. 17 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر استراوشان کارخانه استحصال آنتیفریز جمعیت دارای مسئولیت محدود کل سرز را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه مذکور در زمینه نائل شدن به هدف 4 ملی صنعتی کنانه با سرعت کشور با استفاده از امتیاز و امکانات‌های مهیا نموده حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار محلی دلشاد خالمحمدوف با خرج نزدیک 1 میلیون سومانی بنیاد یافته است. تکنیک و تجهیزات استحصالی ساخت شرکت‌های پیشرفته جهانی میباشد. کارخانه در مساحت 22 صد زمین بنیاد شده دارای انبار نگهداری اشیاء خام، محصولات تیار، آشخانه و انشاءات یاری رسان میباشد.
در کارخانه 17 نفر ساکن محلی که از این 9 نفرشان را زنها تشکیل می‌دهند با جای کاری تامین شدند. برای ماندن کارخانه 3 سالی مایع ضد یخ، آنتیفریز، برای نقلیات، مرکزهای گرم‌دهی، دستگاه‌های صنعتی 3 سالی در شهر استرالچان قدم نو در این 3 سال محصولات وطنی برای تامین طلبات افزاینده می‌باشد. توجه و دستگیری بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به سمت ساحه صاحبکاری امتیازهای یک قطار امتیازهای داده شده امکانیت داد که صاحبکاران شهر استرالچان از جمله آلمحمد دوشیاد جان کارخانه نو با نام کویل سریز تشکیل نماید. در کارخانه روند استحصال محصولات موافق به طلبات و درخواست خریداران به راه مانده شده امکانیت هست که آینده حجم استحصال زیاد کرده شود. این نوع محصولات قبلا از خارج کشور واردات می‌گردید و حالا با فعالیت کارخانه امکانیت پیدا شد که هم محصولات واردات عوض کننده استحصال کرده شود و هم متخصصان محلی جای کاری دائمی داشته باشند. تشکیل یافتن چنین کارخانه استحصال محصولات خودی و رقابت‌پذیر برای پیشرفت اقتصادی مملکت و بهتر شدن سطح زندگی اهالی مساعدت می‌نماید. و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال 310 تن آنتیفریز بوده محصولات واردات عوض کننده به شمار می رود. تا حال این نوع محصولات برای نقلیات و مرکزهای گرم‌دهی از خارج کشور وارد کرده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سخنرانی‌ها با اهل جامعه ملاقات با صاحبکاران همیشه تاکید می نمایند که اساس پایه‌های اقتصاد ملی از رشد ساحه صنعت وابستگی کلان دارد. ما هم تصمیم گرفتیم که با استفاده از امتیازها فضای مساعد به صاحبکاران کارخانه نو تشکیل نموده در رشد ساحه صنعت سهم خود را گذاریم. طلبات به این نوع محصولات را به نظر گرفته کارخانه استحصالی مایع ضد یخ آنتیفریز تشکیل نمودیم. حجم استحصال در یک سال 310 تن را تشکیل می دهد و در صورت درخواست خریداران امکانیت زیاد کردن حجم استحصالات موجود است. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز در رفت افتتاح کارخانه به ما در فعالیت آینده دستور و مصلحت‌های مفید دادند. توجه و دستگیری سرور دولت ما اهل کارمندان را روح بلند ساخت و ما صاحبکاران من بعد نیز کوشش می نماییم در رشد مملکت با تشکیل کارخانه‌های نو سهم خود را گذاریم. محصولات استحصالی کارخانه دارای سرتیفیکت صفت می باشد و به خریداران از همه شهر و ناحیه‌های مملکت پیشنهاد کرده می شود. همزمان در کارخانه برای جایگیر نمودن مایع استحصال شده ظرف‌های پلاستیکی 1 و 4.7 لیتره از اشیاء خام استحصال کرده می شود و محصولات استحصالی در ظرف‌ها جایگیر و با تمغه استحصال تاجیکستان و مزاجان از شهر و ناحیه‌های جمهوری پیشنهاد می‌گردد. پیش از تشکیل شوی همین کارخانه در تاجیکستان این نمودی مال و محصول یعنی که آنتیفریز از خارج کشور وارد می‌شد و پس از تشکیل همین کارخانه نقطه‌های فروش تشکیل کردیم و مال و محصولات داخل کشور را و مردم عزیزمون پیشکش می‌نماییم. برای باز هم قلای گردیدن و زیادتر گشتن خریداران ما یک چند نقطه‌های فروش تشکیل کرده شده است. یکی از این نقطه‌ها در شهر دوشنبه، یکی دیگر در شهر باختر و کوشش می‌کنیم در آینده نقطه‌های سودا رو بسیارتر کنیم و مال و محصولات رو به مردم پیشنهاد نماییم. مایع ضد یخ که اولین بار استحصال آن در این کارخانه به راه مانده شده است برای سردی از 31 تا 40 درجه هوا پیش بینی شده است. در کارخانه برای فعالیت کارمندان شرایط لازمه فراهم آورده شده است. معاش میانه کارمندان حالا تا 2000 سومانی را تشکیل داده آینده با افزون گردیدن درآمد کارخانه زیاد کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان و فعالیت صاحبکار وطنی برای سهمگذاری در تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور و استحصال محصولات عوض کننده واردات بهای بلند داده وابسته به زیاد نمودن اقتدار استحصالی و به راه ماندن صادرات آن در آینده دستور و مصلحت‌ها دادند. پیشنهاد امتیاز و سبوکی‌ها به بخش خصوصی باعث دلگرمی صاحبکاران در سمت بنیاد کارخانه‌های استحصالی گردیده، همچنین سبب تقویت اقتدار استحصالی کشور و غنی گردیدن بازار داخلی با محصولات صنعتی شده است.
17 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر استراشان با فعالیت کارخانه استحصالی ستونپایه‌های آهن و بتونی برقی و تعمیر و نوسازی ترانسفورماتورهای جمعیت دارای مسئولیت محدود استراشان انرگو آغاز بخشیدند. در مجموع در کارخانه 20 نفر با کار و معاش خوب تأمین گردیده اند. 17 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر استراشان با فعالیت کارخانه استحصال ستونپایه‌های آهن و بتونی برقی و تعمیر و نوسازی ترانسفورماتورهای جمعیت دارای مسئولیت محدود استراشان انرگو آغاز بخشیدند. کارخانه مذکور از جانب صاحبکار محلی بهادر زاکیروف در مساحت 50 صد زمین بنیاد شده 3 کارگاه از جمله کارگاه کفشرگری، تعمیر ترانسفورماتورها و ریختن ستونپایه‌های آهن و بتونی برقی عبارت است. دستگاه‌ها برای استحصال محصولات در این کارخانه از فدراسیون روسیه و جمهوری مردمی چین وارد و نصب کرده شدند. دوام سالهای صاحب استقلالی توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد بخش خصوصی زیاد گردید و برای ما صاحبکاران امکانات‌ها فراهم گردید. با توجه و دستگیری پیشوای ملت در کشور برای پیشبرد فعالیت بخش خصوصی و دستگیری صاحبکاری استحصالی امتیازهای اندازی گمرکی پیش بینی شده‌اند و در دایره آن برای نائل گردیدن به هدف‌های رشد قدم‌های استوار و ثمره بخش گذاشته می شود. این عامل باعث فرهمندی ما صاحبکاران گردیده است و ما کوشش میکنیم سهم خود را در آبادی گوشه از تاجیکستان عزیز و تقویت اقتدارهای استحصالی مملکت گذاریم. مینتداری صمیمانه خود را به پیشوای ملت جهت دستگیری صاحبکاران میرسانند. امروز باعث خوشحالی است که کارخانه استحصالی ما پیوسته با حضور پیشوای ملت امامعلی رحمان مورد بهره برداری قرار داد. من بعد نیز کوشش میکنیم تا اقتدار کارخانه را باز هم زیاد نموده شماره کارگران را افزایش دهیم. در صورت افزون شدن طلبات ما امکان میدهد تا توانایی کارخانه را نیز باز هم تقویت بخشیم. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که اقتدار کارگاه ستونپایه‌های آهن و بتونی برقی در یک سال 2200 دانه بوده ساکنان محلی به کار جلب شدند. ستونپایه‌های آهن و بتونی با اندازه‌های گوناگون از جمله 11 10.5 و 9.5 متر استحصال شده برای خطهای برقی 0.4 6 و 10 کیلوولت استفاده برده می شوند. استحصال ستونپایه‌ها در بیرون به راه مانده شده است و در موسم سردی این ستونپایه‌ها توسط بوق در دستگاه مخصوص خشک کرده می شوند. رهبر دولت به کارهای ساختمانی و امکانات فراهم گردیده در این کارخانه باهای بلند داده صاحبکار وطنی را برای باز هم تقویت بخشیدن اقتدار آن و وسیع نمودن دایره فعالیت دستور و هدایت‌های سودمند دادند. در کارگاه تعمیر ترانسفورماتورها 5 متخصص محلی به کار جلب شده اقتدار آن در یک سال تعمیر و نوسازی 150 ترانسفورماتور را تشکیل می‌دهد. برای از تعمیر برآوردن این ترانسفورماتورها دستگاه باربردار و دستگاه برای پیچانیدن غلطک‌های شدتشان 0.4 6 10 35 و 110 کیلوولت وصل کرده شده است. در این کارگاه برای خشک نمودن غلطک‌ها و تازه نمودن روغن ترانسفورماتورهای ویران شده امکانیت خوب فراهم آورده شده است. باعث خوشحالی ما صاحبکاران است که توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد این بخش زیاد است. مخصوصا دستگیری صاحبکارانی که به بنیاد کارخانه‌های صنعتی توجه دارند نظررس است. این است که ما تلاش میکنیم تا در تطبیق یکی از هدفهای استراتژی مملکت صنعت‌کنانی با سرعت مملکت سهم گذاریم. محصولات استحصال نموده ما عوض کننده واردات بوده با نرخ دسترس به مزاجان پیشنهاد کرده می شود. بلورهای برقی که برای نصب ناقل‌ها با ستونپایه‌ها و وصل آنها با ترانسفورماتور پیش بینی شده است نیز در این کارخانه استحصال کرده می شوند. متخصصان کارخانه مذکور امکان دارند در یک سال استحصال بیش از 1300 چنین بلورهای برقی را با شکل و اندازه‌های گوناگون به راه مانند. همچنین برای روشننمایی کوچه و شفط راه‌ها نیز ستونپایه‌های برقی با نصب چراغ‌ها ساخته می شوند. علاوه بر این در کارخانه ساختن قطی‌ها برای جایگیر کردن ترانسفورماتور اینچنین کلیدهای برقی نیز به راه مانده شده است. اشیاء خام برای استحصال محصولات از داخل کشور دسترس می شود. در مجموع در کارخانه 20 نفر با کار و معاش خوب تامین می باشند. باعث خوشحالی ماست که امروز این کارخانه با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد بهره برداری قرار داده شد. من بعد من امکان دارم که
فعالیت خود را همچون متخصص صحت در این کارخانه ادامه دهم. باعث خوشحالی ما ساکنان محلی است که در شهر چنین یک کارخانه صنعتی به فعالیت آغاز نمود. ما به جای کار و معاش موافق تامین گردیدیم. این باعث باز هم بهتر شدن سطح زندگی ما می‌گردد. در این کارخانه اساساً ما به ساختن سپرهای برقی برای ترانسفورماتورها، بالارهای برقی برای سیمچوب‌ها و پیوست نمودن آنها به ترانسفورماتورها مشغول هستیم. مسئولین کارخانه نقشه دارند که در صورت افزایش طلبات دایره فعالیت خود را وسیع نموده شماره کارگران را نیز زیاد نمایند. در صحن کارخانه نمونه محصولات به نمایش گذاشته شده بود. رهبر دولت ضمن شناسایی با نمونه های محصولات به صفت آنها بهای بلند دادند. دستگیری های پیوسته و پیشنهاد امتیازها از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به بخش خصوصی باعث هوسمندی و دلپوری صاحبکاران گردیده سال تا سال بنیاد کارخانه های صنعتی در شهر و ناحیه‌های کشور افزایش پیدا کرده است. فعالیت این کارخانه نیز در دایره تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت کشور به راه مانده شده در سمت کاهش محصولات وارداتی سهم نظررس می‌گذارد. 17 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوق در شهر استرافشان کارخانه سینو مدیکال را به استفاده دادند. اقتدار 3 ساله کارخانه در یک سال 60 میلیون سوزاندارو و 1 میلیون سیستم برای داروی قطرگی را تشکیل می‌دهد. 17 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوق در شهر استرافشان کارخانه سینو مدیکال را به استفاده دادند. انشاءات نوی صنعتی در دایره تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی با صورت کشور از جانب صاحبکار محلی اکرام نبیف تأسیس یافته است. با استفاده از فضای مساعد صاحبکاری در تمام تاجیکستان از جمله در شهر استرافشان ساحه استحصالات رشد کرده است. از طرف صاحبکار محلی در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشور محترم امامعلی رحمان کارخانه سینو مدیکال بنیاد کرده شد که در اینجا حاضر در مرحله اول 60 نفر با کار دائمی تامین کرده شدند. محصولات در اینجا استحصال شونده محصولات واردات ایواز کننده بوده. سوزانداروهای 2 گرمه، 5 گرمه، 10 گرمه و اینچنین سیستم قطرگی 1 کرتا استحصال کرده میشود. در یک سال اقتدار کارخانه ما در مرحله اول حاضر تا 30 میلیون عدد و 1 میلیون عدد سیستم قطروی و در آینده وقتی که با پرگی فعالیت میکند تا 60 میلیون عدد سوزاندارو استحصال کرده می شود. می توانیم تمام ولایت سوق را با سوزاندارهای 1 کرتی وطنی تامین نماییم. سمت فعالیت کارخانه استحصال مالهای طبی از جمله سوزاندارو و سیستم برای داروی قطرگی بوده محصولات با شکل و حجم گوناگون برآورده می شود. ما دوام 2 ماه در جمهوری ازبکستان کورس آموزشی دایر به استفاده بردن چنین تکنولوژی ها با مساعد مسئولان کارخانه سینو مدیکال گذشته. از فعالیت چنین کارخانه ما همه زنها خرسند هستیم، با کار دائمی تامین گشتیم و مینتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم. همین خیلی کارخانه بنیاد کردند. ما زنها و دخترها و جوانها را با جای کار تامین کردند. شرایط کاری ما بسیار نقص. خطای تکنولوژی کارخانه تولید با نفوذترین شرکت‌های جهانی بوده اقتدار لایحه‌ای آن در یک سال 60 میلیون سوزاندارو و 1 میلیون سیستم برای داروی قطرگی را تشکیل می‌دهد. برای بندوبست محصولات نهایی کارگاه استحصال خلطه‌های پلی اتیلنی نیز فعالیت می‌نماید. ضمن شناسایی از روند فعالیت به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که جریان استحصالات از جانب 60 نفر متخصص محلی با رعایت طلبات استانداردهای داخل و خارج صورت میگیرد. محصولات کارخانه عوض کننده واردات بوده دسترسی شهروندان به چنین مالهای طبی را تامین می نماید. در کارخانه سینو مدیکال به حیث عملگر کار فعالیت میکنیم. در اینجا شرایط ها خیلی خوب، خیلی خرسندیم که در کشور خودمون در وطن خودمون با کار تامین کرده ایستادیم. به عنوان خانشین با جای کار
و با معاش خوب تامین گشتیم. از نام همه کارگران و پیشوای معظم ملت تشکر خود را اظهار می‌نمایم. طبق نقشه در آینده نزدیک خطهای نوی استحصالی به کار درآورده می‌شوند که برابر زیاد گردیدن نامگوی محصولات همچنین به تأسیس باز 40 جای کاری نو زمینه می‌گذارد. محصولات قبل از با معاملات برآوردن در آزمایشگاه کارخانه با اصول مخصوص سنجیده شده به خطری آن پورا تامین کرده می شود. در کارخانه ما 7 نمود کارگاه فعالیت می نماید. تجهیزات هایی که در کارخانه سینو مدیکال نصب کرده شده است از دولت های پیشرفته ترین جهان وارد شده است. محصولات استحصال شونده کارخانه ما در 6 مرحله استحصال شده، در 7 مرحله به ضرر گردانده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان بنیاد چنین کارخانه های صنعتی را در رشد اقتصادی ملی، تأسیس جایهای کاری نو و رسیدن به هدف 4 ملی قدمی عبرت بخش ارزیابی نمودند. با بنیاد و با فعالیت آغاز نمودن کارخانه سینو مدیکال که به تطبیق صنعت کنونی با صورت کشور مساعدت می نماید، شماره کارخانه های داروسازی و مال های طبی در ولایت سوخت به 7 عدد رسید. در این کارخانه ها زیاد از 70 نامگو موادهای دارویی و مالهای طبی استحصال می شوند که این همه موادهای دارویی واردات ایواز کننده می باشد. در کارخانه سینو مدیکال تجهیزات های استحصالی پیش قدمی زمان نصب کرده شده است که با استانداردهای جهانی ساحه داروسازی موافقت می کند. همه این موادهایی که در این کارخانه استحصال میشه از طرف خودی سرایستی خدمات از تشخیص گذرانده و دارای سرتیفیکات مطابقت صفت می باشند. حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران استقلال دولتی برای رشد ساحه صنعت از جمله صنعت طبی و داروواری افضلیت خاصه داده. در این سمت برای صاحبکاران وطنی شرایط و امکانات و امتیازها را فراهم آورده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پورا با روند استحصالات و شرایط مهیا گردیده برای کارمندان در جمعیت دارای مسئولیت محدود سینو مدیکال اقدام صاحبکار وطنی را در سمت راهاندازی محصولات عوض کننده واردات شایان تحسین خوانده. با مسئولان برای دستگیری این گونه تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه در وضعیت کنونی جهان دستور و سپارش‌های مشخص دادند. 17 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر استراشان کارخانه استحصال جهاز کودکانه جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه در یک سال تا 20,000 نمودهای گوناگون جهاز کودکانه استحصال می‌کند. در این کارخانه 30 نفر ساکن محلی با کار دائمی تامین شده اند. 17 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر استرافشان کارخانه استحصال جهاز کودکانه جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه صنعتی و استحصالی جمعیت دارای مسئولیتش محدود عدل در دایره تدبیرها در سمت صنعت کنونی با سرعت کشور با اقدام صاحبکار وطن دوست در مساحت 3066 متر مربع با مبلغ 1.5 میلیون سامانی بنیاد گردیده است. جمعیت با مقصد فعالیت منتظم کارخانه، افزایش دادن حجم استحصال محصولات، دستگیری و حفظ استحصال کنندگان وطنی، زیاد نمودن نامگوی محصولات عوض کننده واردات و به صادرات نگرانیده شده که با دستگیری های همه‌جانبه پیشوای ملت برای بلند برداشتن صفت و نمودهای محصولات استحصالی خود مساعدت می نماید که در این روند 30 نفر اهالی محلی با جای کاری دائمی تامین گشتند که بسیاری آنها را زنها تشکیل می دهد. کارخانه در یک سال تا 20,000 نمودهای گوناگون جهاز کودکانه از جمله 7 نمود مبل به مانند میز و کرسی برای مؤسسه‌های تا مکتبی و مکتبی، گهواره، کت خواب و جوانها برای خردسالان را استحصال می‌کند. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که در سیخ استحصالی عدل دستگاه و تجهیزات زمانوی شرکت‌های پیشقدم جمهوری مردمی چین با مبلغ زیاده از 750,000 سامانی وارد و نصب گردیده است. در این کارخانه 30 نفر ساکن محلی با کار دائمی و معاش بلند تامین گردیدند. ما دختران و زنان منتداری خویش را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که محض با غمخواری و
دستگیری های پدرانه اشان ما به این روزهای نیک و افتخاری رسیدیم. در این کارخانه استحصالی ما صاحب جای کار، معاشی بلند گردیدیم و این برای بلند برداشتن سطح و صفت زندگی ما مساعدت می کند. با وسیع شدن فعالیت کارخانه مذکور امکان است که شماره کارمندان زیاد کرده شود. تکنولوژی معاصر نصب گردیده امکان می دهد که محصولات وطنی با صفت استحصال گردیده در برابر تامین بازار داخلی به صادرات نیز روانه گردد. در همین جا سروری دولت محترم امامعلی رحمان همچنین با نمونه های محصولات کارخانه شناس شده اقدام صاحبکار وطنی را در سمت تقویت اقتدار استحصالی کشور نمونه عبرت ارزیابی نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که برای افزایش اقتدار استحصالی، رشد صنعت و تولید محصولات عوض کننده واردات تدبیرهای ضروری عملی نمایند. تأسیس کارخانه‌های نوی صنعتی، فراهم آوردن جایهای نوی کاری و سهم گذاشتن در رشد اقتصاد ملی، دوام سالهای صاحب استقلالی از جانب بخش خصوصی تقویت پیدا نموده، پیشنهاد امتیازها به صاحبکاران باعث آن گردید که برای تطبیق نشان دهنده‌های هدف چهارم ملی صنعت کنانی با سرعت کشور راه وسیع گردد. 17 نوامبر با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر استرافشان مرحله دوم کارگاه استحصالی دوچرخه و بازیچه‌های گوناگون جمعیتی دارای مسئولیت محدود عدل به استفاده سپاریده شد. در کارگاه مذکور در یک سال بیش از 10,000 دوچرخه استحصال کرده می شود. 17 نوامبر با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر استرافشان مرحله دوم کارگاه استحصال دوچرخه و بازیچه‌های گوناگون جمعیتی دارای مسئولیت محدود عدل به استفاده سپاریده شد. کارگاه مذکور با مقصد اجرای سریع دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت استحصال محصولات رقابت‌پذیر و تطبیق هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور ساخته شده است. مساحت عمومی زمین کارگاه استحصالی زیاده از 3300 متر مربع بوده با استفاده از اشیاء خام بلندصفت در آن 5 نمود دوچرخه برای کلانسالان و کودکان استحصال کرده می شود. من با کارخانه عدل کار میکنم، با ساحه کفشگری کار میکنم. من به همین کسبم معقول، همه زن کسبش باشد برای زندگی خود را به پیش بردن. یک کسب آموخته و خوانده و کردنش نیست. ما هم همین کسب آموختیم آمدم، من زندگی هم به پیش رفته ایستاده است. تجهیزات استحصالی کارگاه مذکور از کشورهای پیشرفته دسترس و نصب گردیده حجم استحصالات با صفت بلند افزون می گردد. سرور دولت با فعالیت کارگاه کارکرد آهن، کفشگری، رنگوبار و بندوبست دوچرخه ها شناس گردیدند. در کارگاه مذکور متخصصان و کارگران همه روزه فعالیت نموده سالانه بیش از 10,000 دوچرخه استحصال می نمایند. با نظرداشت این تامین بازار داخلی با چنین محصولات هدف اصلی رهبریت جمعیت به شما رفته صادرات آن به خارج کشور نیز به راه مانده شده است. ما در اینجا روند بندوبست دوچرخه ها را نظارت میکنیم و این دوچرخه های ما از 4 قسمت عبارت است، یعنی از هر یک اون قسم ها مخصوص کارگران های خود را دارند و کارگران های ما تجربه دار می باشند و همه کمش مثلا تقریبا 2 سال تجربه کاری دارند. حالا نمودهای گوناگون محصولات کارخانه با تمغه عدل با بازارهای شهر دوشنبه، ولایت‌های سوغد و ختلان و بدخشان انتقال می‌یابد. همه گونه محصولات کارخانه جوابگوی استانداردی بین المللی می باشد. لازم به یادآوری است که با تأسیس کارگاه نوی استحصالی 20 جای نوی کاری فراهم آورده شده، شماره عمومی کارمندان کارخانه به زیاده از 120 نفر رسید. همزمان در این کارخانه برای هوسمندگردانی کارمندان و جلب آنها به مهنت صادقانه و صافدلانه تدبیرهای ضروری اندیشیده شده برای رفت و آمدشان واسطه نقلیات خدمتی پیش بینی شده است. ضمن سفر کاری قبلی اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان
به ما سفارش داده بودند که یک سیخ نوبتی یعنی سیخ استحصال دوچرخه به راه مانیم. ما این سفارش را در مهلت معین اجرا نموده این زمان به استحصال دوچرخه ها مشغول هستیم. در همین جا به پیشوای ملت نامگوی زیادی محصولات استحصالی جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل معرفی کرده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به صفت محصولات کارخانه بهای بلند داده به مسئولان بهر استفاده با ثمر امکانیت های موجوده، زیاد نمودن حجم استحصالات، نگاه داشتن صفت بلند محصولات و تامین جایهای کاری دستور و هدایت ها دادند. بیننده های عزیز، خاطر رسان می‌شویم که سفر کاری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این لحظه ها در شهر نویای ولایت سوغد ادامه دارد و از جریان بازدید کاری پیشوای ملت در نشرهای من بعد اخبار و شما اطلاع تازه خواهیم داد. سلامت باشید.